அமெரிக்காவில் உள்ள கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் ஓக்லாண்ட் என்ற ஒரு சிட்டியில் ஒரு சைனீஸ் கடையில் புகுந்து கொள்ளையர்கள் எப்படி அடித்து உடச்சி எல்லாத்தையும் எடுக்கிறானுங்க பாருங்கள். அந்த லேடி வந்து சைனீஸ் லேடி 69 இயர்ஸ் ஓல்டு. அது எப்படி கற்றுது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் 76 இயர்ஸ். அவர் வந்த பிறகு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணோன்னு எல்லாம் ஓடிட்டானுங்க. 40 வருஷம் சர்வீஸில் இது வரைக்கும் நடக்கலை. That violent heist happened at one of Oakland Chinatown's oldest jewelry stores. The damage done is simply remarkable. But despite all of this, the store owner says their vow to keep it open is stronger than ever, and they're pledging to move forward in the wake of this crime. The chaos and terror that unfolded at Fung Jewelry in Oakland's Chinatown Wednesday just after noon. It happened so fast. Is unlike anything the family-owned business has ever experienced in their more than 40 years in operation. We've been robbed, a few times before, but not at this level of brazen magnitude. 8 individuals with, 2 getaway cars. And, guns drawn. Watch as Tony Trin's 69-year-old mother Diane ducks for cover and screams for help as those 8 individuals smash nearly every single case. With no security guard on duty at the time, her 76-year-old husband comes storming in, wielding a firearm, which scares the suspects away. If he didn't do that, then they would have just kept going. Their American dream and the majority of the store, at least like 85%, 90%, gone in less than a minute. My mom was, devastated. My dad was broken. A devastating blow made worse after the family let their business insurance lapse due to rising premiums. Her entire life's work, savings, gone in a few minutes. But it is rough. My mom is the leader of the pack, and she's been running the business. As she suffers, I kind of suffer through the same pain. Crime in the area is what prompted Tony to become executive director of the Oakland Chinatown Improvement Council. Despite what happened, he remains optimistic. I've seen tremendous progress, even though it doesn't feel like that. In terms of cleaning and safety ambassadors, there's a lot more out there with the night patrols, and we have our walking police officers. During the pandemic, we didn't. But is he optimistic enough to stay in business? Would love to. It's just with the environment and how tough it's been. Yeah, we don't know yet. Diane says she'll be back to work tomorrow to send a greater message. We can't let the fear overcome. The only way to reduce crime is actually to have more traffic, more events, more people, so that way we'll have more resources. Strong Oakland Chinatown is a strong town for every community, especially in Oakland. துபாயில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உங்களுக்கு வெள்ளம் எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளம் சூழ்ந்து ஏர்போர்ட்டு பிறக்கும். துபாய் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு இப்போ மிதக்குது தண்ணியில். காரு என்ன லக்ஸரியஸ் காரு எல்லாமே வந்து தண்ணியில் தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் துபாய் வரலாறில் இந்த மாதிரி வெள்ளம் வந்ததே இல்லை. பக்கத்தில் ஓமன் அந்த நாட்டையும் விட்டு வைக்கல, அங்கேயும் பயங்கர வெள்ளம். எல்லாம் காலத்தின் கோலம் அழிவின் உச்சத்தில் இருக்குது. இயற்கையின் சீற்றம். Exploring the exhibition. Approach the exhibitors.
இந்தியாவிலேயே ஒரு ஸ்கேம் நடக்குது. ஆக்சுவலாக அது சென்னையில் ரொம்ப நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பாண்டிச்சேரியில் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஃபெடெக்ஸ் கொரியர்னு சொல்லிவிட்டு சும்மா உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு கொரியர் வந்திருக்கு, அதில் வந்து நீங்கள் டியூட்டி கட்டணும், அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பணத்தை பறிக்கிறதுக்காக. இதை வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரி எஸ்பி சைபர் கிரைம் மிஸ்டர் பாஸ்கர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, எப்படி எல்லாம் அவேர்னஸாக இருக்கணும்னு. அந்த வீடியோ பார்ப்போம். இப்போ வந்து நாங்கள் தான் அந்த ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் சர்வீஸ் வந்து பேசுகிறோம் சொல்லிட்டு தங்களை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு பார்சல் வந்தா மாதிரி இல்லை நீங்கள் யாருக்கோ பார்சல் அனுப்புனா மாதிரி அது ஒரு இல்லீகல் பார்சல் என்று சொல்லிட்டு உங்களை முதல்ல ஒரு குற்றவாளியை உங்கள்கிட்ட காட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஐடி கார்டு, உங்களுடைய பேன் கார்டு, உங்களுடைய ஆதார் கார்டு தான் அதில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களை பயமுறுத்திட்டு உங்களை என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ போலீஸ்கிட்ட பேசுங்க, மும்பாயோடைய இந்த அந்தாரி போலீஸ் அவங்கக்கிட்ட பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து அவங்கக்கிட்ட கால் டைவர்ட் பண்ணி விடுற மாதிரி பண்ணுறாங்க. அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, சார் நீங்கள் பேசுறத நான் கேள்விப்பட்டேன், நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு பண்ண மாதிரி தெரியல, எதுக்கும் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இப்போ இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்டு உங்ககிட்டயே வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சார் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு, நான் ஆர்பிஐ கிட்ட அனுப்புகிறேன் இல்லைன்னா சிபிஐ கிட்ட அனுப்புகிறேன் சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு கால் டைவர்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஸ்கைப் மூலிமா உங்களை பேச வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா சரி இந்த குற்றத்திலிருந்து உங்களை தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்குறீங்களா, ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற அக்கௌண்ட் எல்லா பேலன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதை அப்படியே உங்ககிட்ட இருந்து மிரட்டி உங்களை இந்த ஃபோன் கால் வந்ததுலேருந்து பணம் அவங்களுக்கு போடுறவர்களையும் உங்களை பீதியிலேயே உட்கார வைப்பாங்க. ஸ்கைப் மூலிமா நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்கன்றதையும் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பீதியில் இது பண்ணுறதால இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபெடெக்ஸ் கொரியர்ன்ற ஒரு அஃபென்ஸ் வந்து டைட்டிலே ஃபெடெக்ஸ் கொரியர்னு ஆயிடுது. ஸோ ஊரில் மக்களுக்கு பீதி இருக்குதுன்றதுனால இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எங்கள் டிஜிபி டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் உத்தரவின் பேரில் இதை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கவனத்துக்கு கொண்டு வரேன். இதை உங்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்கள் சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் சூழ்நிலை இருக்கிறவங்க, உங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இதை சொல்லுங்கள். இதை மாதிரி ஃபெடெக்ஸ்ன்னு வந்து உங்ககிட்ட கால் வந்ததுன்னா காலை கட் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பாருங்க, அதுக்கு செவி சாய்க்காதீங்க என்றதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். நன்றி, வணக்கம்.